India, she was keen on working towards institutionalizing policy analysis in India and therefore established the Center for Public Policy Studies in Hyderabad in 1992. In 1997, she established Pranava, a school in Hyderabad that won the British Council International School Award for its unconventional approach to education that prioritized giving shape to a child's inherent talent over the conventional learning and growth system. Srimati Nirmala Sitharaman's journey in public service and governance is extraordinary. From 2003 to 2005, she served as a member of the National Commission for Women, and in 2008, she was invited to become a member of the BJP National Executive. And since then, she has been actively involved in drafting almost all of the party's economic and political resolutions. In 2010, Srimati Nirmala Sitharaman was appointed as the national spokesperson of the BJP and is widely respected for her well-researched and graceful articulation of the party's stand on various issues. In 2014, she held the independent charge of Minister of State for Commerce and Industry and was one of the 12 candidates nominated by BJP to contest the Rajya Sabha elections, which she successfully won the seat from Karnataka. On 3rd September 2017, she became the first full-time woman Defence Minister of India. After the victory of BJP in the general elections of 2019, Srimati Nirmala Sitharaman was given the responsibility as the Finance and Corporate Affairs Minister of India, also the first woman to become so. Madam Minister has played a crucial role in shaping India's economic policies, and her monumental contributions in driving financial reforms, promoting fiscal discipline and fostering inclusive growth is commendable. Srimati Nirmala Sitharaman is an avid reader, an influential orator, a person of independent views and perspectives, and a distinctive role model for women in our country. She was featured in the Forbes 2022 list of world's 100 most powerful women, and Fortune has named her the most powerful woman in India. Ladies and gentlemen, for the past many months, we have all been witnessing and engaging in various activities of the G20, the B20 for the industry, and the youth in a vast number of Y20 initiatives. India's role and leadership in the G20 has been truly exemplary. Our Prime Minister, Honorable Shri Narendra Modi's leadership and vision for the 2023 G20 will go down in history as a pivotal moment marked by visionary initiatives, inclusive policies, and a steadfast commitment to global cooperation. India has actively contributed to shaping the G20 agenda with a focus on inclusive growth and sustainable development. Our Honorable Prime Minister's leadership at G20 has been marked by a dedication to collaboration and finding common ground among nations. The march towards becoming the third largest economy in the world in the next 5 years is a given for India. So today we have the privilege of listening to the Honorable Minister address us, where she will share her invaluable insights and experiences. Her expertise in finance, economics, and governance will undoubtedly provide us with a wealth of knowledge and inspiration as we embark on our own paths of growth and success. Let us welcome Srimati Nirmala Sitharaman, the dynamic Finance Minister of India. We eagerly await your address, Madam, and we are certain that the wisdom you impart will have a profound impact on our lives and aspirations. Thank you. I warmly welcome Srimati Vanati Srinivasan, MLA and National President of BJP Women's Wing. She is a lawyer by profession with an impressive 3-decade-long association with the Bharatiya Janata Party. Thank you, Madam, for consenting to deliver the felicitations on this occasion. We acknowledge with pride and appreciate that you have been an active people's leader and a role model for our young women seated out here. Thank you for being an agent of change and an ardent supporter of women's education. A warm welcome to all our invited guests, friends from the media, the secretary, principal directors, deans, heads of departments, and faculty members. I welcome all our students seated out here in this audience, and I urge them to serve our great nation as responsible citizens of the future. A special thanks to our friends from the media for their continued support. Thank you. Jai Hind.
Thank you, madam. சிறகுகள் பறப்பதற்கானவை. வானத்தை நோக்கி பறந்து கொண்டே இருங்கள். வானம் வசப்படும். முயற்சியும் பயிற்சியும் இருந்தால் சிகரங்களையும் சிறைப்பிடிக்கலாம். அச்சம் தவிர், நிமிர்ந்து நில். சாதனைகள் சாத்தியமே என்ற சிந்தனைகளால் சரித்திரம் படைத்துக் கொண்டிருக்கும் கொங்கு நாட்டு சிங்கப்பெண், சட்டமன்ற உறுப்பினர், பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய மகளிர் அணி தலைவி திருமதி வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களை பாராட்டுரை வழங்குவதற்கு மகிழ்வுடன் அழைக்கின்றோம். PSGR கிருஷ்ணம்மாள் கல்லூரியினுடைய டைமண்ட் ஜூப்ளி வருடத்தையொட்டி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இந்தியாவினுடைய பவர்ஃபுல் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வேர்ல்டுல பவர்ஃபுல் அதிகாரமிக்க பெண்மணிகள் அந்த லிஸ்ட்லயும் நம்ம இந்தியாவோட சார்பில் நம்ம அமைச்சர் தான் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் விமன் லீடரோட நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து லெக்சர் மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு பதிலா அந்த குழந்தைங்களோட மனசுல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்டராக்ஷன் மாதிரி பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி மினிஸ்டர் சொன்னாங்க. கிருஷ்ணம்மாள் கல்லூரி மாணவிகள் எவ்வளவு தூரம் பிரைட்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியும். அந்த பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கொஸ்டின்ஸை எடுத்துக்கிறதுக்காக, உங்களோட பேசுறதுக்காக நம்ம மினிஸ்டர், பினான்ஸ் மினிஸ்டர் இங்க வந்திருக்காங்க. கல்வியினுடைய தலைவர் திருமதி நந்தினி ரங்கசாமி அவர்கள் தன்னுடைய மாமியார் அவர்கள் போட்டு வைத்த பாதையில் சற்றும் பிசகாமல் கல்லூரியில படிச்சா இந்த பெண்மணி இப்படி இருப்பா அப்படிங்கறது மிகச்சிறந்த உதாரணமாக கிருஷ்ணம்மாள் கல்லூரியை சொல்லலாம். அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்களை பார்த்து பார்த்து அவங்களை படிக்க வச்சு அனுப்புற பொறுப்பு எடுத்துட்டு சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய அவர்கள் கல்லூரியில் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி. மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய செக்ரட்டரி திருமதி யசோதா அவர்களுக்கும், கல்லூரியினுடைய பிரின்சிபல் திருமதி மீனா அவர்களுக்கும், இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினர்களுக்கும், மாணவியர் செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்லி, படிக்கின்ற காலத்தில் இளம் வயதிலே நிறைய கேள்விகள் நமக்குள்ள வரும். நம்மை சுற்றி நடக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம மேல பெரிய தாக்கத்தை கொடுக்கும். அதுலயும் இன்றைய உலகம் அப்படிங்கிறது, கையில வந்து செல்போன் இருந்ததுன்னா மத்த உலகம் எல்லாம் அந்த செல்போனுக்குள்ள அடங்குற நேரத்துல நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மத்த டவுட்ஸ் அதை கிளியர் பண்றதுக்கு கையில செல்போன் இருக்கும். ஆனா பிராக்டிக்கலா சில தூரம் வரும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கிறவங்களோட பேசுறவங்க அவங்களோட அனுபவத்து மூலமா தான் நிறைய கத்துக்க முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம காலேஜ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட பாடத்தை தாண்டி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களை இதை எடுத்து சொல்லணும்னு தோணும். இல்ல இத நம்ம பார்வையில் இது கரெக்டா இருக்கு, இது ஏன் அடுத்தவங்க பார்வையில தவறா இருக்கு. அதே போல இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு சிக்கல்கள், இளம் வயதில் நமக்கு சமுதாயம் ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம், மீடியாக்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் அப்படின்னு சொல்லி இன்று மிகப்பெரிய அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா மாணவ சமுதாயத்தான் சொல்ல முடியும். அவ்வளவு பெரிய அழுத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு பாடத்தையும் அவர்கள் வாழ்க்கை கல்விக்காக படிக்க வேண்டி இருக்கு. அதே சமயம் சமுதாய கல்வி அப்படின்னு சொல்ற விஷயத்தையும் கவனிக்க வேண்டியிருக்கு. அதனால அந்த குழந்தைங்களோட அவங்க நாட்டை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க, இல்ல இன்னைக்கு நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்கு அவர்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு, இல்ல இதை பத்தின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதா இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கியமான நோக்கம். இங்க நாம படிக்கிற காலத்துல வகுப்பறைகளை தாண்டி நூலகமோ விளையாட்டு மைதானமோ எப்படி நம்ம கேரக்டர் பில்ட் பண்றதுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறதோ, அது போல காலேஜுக்கு வரக்கூடிய கஸ்டும் நம்மள இம்பாக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருப்பாங்க. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, உங்களோட ஸ்கூல்ல யாராவது ஒரு முக்கிய விருந்தினர்கள் வந்து பேசின ஒரு விஷயம் உங்க வாழ்க்கையவே மாற்றி அமைக்கக்கூடியதா இருந்திருக்கும். இல்ல நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தோம், கொஞ்சம் மெதுவா அப்படியே யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, ஒருவருடைய பேச்சு மட்டுமல்ல, ஒருவருடைய நடத்தை, அவர்களுடைய செயல்பாடு அல்லது அவர்களை பற்றிய நம்முடைய மதிப்பீடு, வாழ்க்கையை அவர்கள் பார்க்கின்ற பார்வை, இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த மாதிரி கெஸ்ட் வரும்போதுதான் காலேஜ்ல அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம காலேஜுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் நம்ம மாதிரியே எளிய குடும்பத்தை
சேர்ந்த பெண்மணி. ஏனென்றால் இன்னைக்கு அரசியலுக்கு பற்றி பார்க்கும்போது ஐயோ அரசியலா அப்படின்னு ஒரு பக்கம் தள்ளி போறோம். இல்லன்னு சொன்னா அரசியல் ரொம்ப உயரங்க, அந்த இடத்துக்கு என்னால போக முடியாது அப்படின்னு நினைச்சு நாமளே நம்மள சுருக்கிக்கிறோம். இந்த ரெண்டுமே உண்மை இல்லைங்க. பாரதிய ஜனதா கட்சியில திறமசாலிகள் உழைக்கக்கூடியவங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் பிரதமர் மோடி அவர்களும் இந்த கட்சியும் வாய்ப்பு கொடுக்கிறார்கள் என்பதற்கு அவர்கள் மிகச்சிறந்த உதாரணம். இன்னொரு உதாரணம் நானே. இந்த கல்லூரிக்குள்ள நுழையும் போது எனக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்கு நான் வந்திருக்கேன். 1985 தொண்டாமுத்தூர்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல 10ஆவதுல முதல் மார்க் வாங்கியிருக்கேன். முதல் மார்க்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல அப்போ 346. அது ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எங்க கிராமத்துல. நான் உடனே ரொம்ப பெருமையா எங்க அப்பா கிட்ட சொல்றேன், முதல் மார்க் வாங்கிட்டேன், கிருஷ்ணமால் ஸ்கூல்ல போய் என்ன சேர்த்து விடுங்கன்னு சொல்றேன். எங்க அப்பா உடனே கூட்டிட்டு வராரு. அப்ப சந்திரகாந்தி அம்மா இருக்காங்க. இங்க வந்தா என்னது 346 56. அதுக்கெல்லாம் இங்க ஃபர்ஸ்ட் குரூப். நான் கேக்குறேன், நான் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எடுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எல்லாம் சான்ஸே இல்ல, போனா போகுது, ஒரு மாசம் வெயிட் பண்ணுங்க, காமர்ஸ்ல தான் சீட் இருந்தா பாக்கலாம் அப்படின்னு. எனக்குள்ள என்னடா அது, நகரத்துல ரொம்ப முக்கியமான பள்ளி, ஊர்ல கிராமத்துல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்குறது இவங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலையே. அப்புறம் கட் ஆஃப் மார்க் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு 2 தடவை வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் மனசை தேத்திட்டேன், வேணாம்பா நம்ம ஊர்ல நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லயே படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பியும் கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல தொண்டாமுத்தூர்ல படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டில போய் முடிச்சுட்டு பிஹெச்டில படிக்கும் போது ஒரு அமைப்புல எனக்கு தொடர்பு வந்தது, ஏபிவிபின்னு ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு அமைப்பு. அதுக்கப்புறம் என்னுடைய வாழ்க்கை, நான் சமுதாயத்தை பார்க்கின்ற பார்வை எல்லாமே மாற ஆரம்பிச்சது. இன்று எந்த கிருஷ்ணமால் பள்ளியில இடம் கிடைக்கல அப்படின்னா அன்னைக்கு வருந்தோம்னா அதே கிருஷ்ணமால் கல்லூரியில இங்க ஒரு விருந்தினராக வர முடிஞ்சது. இதை நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, எந்த ஒரு நிகழ்வும் நடக்கல அப்படின்னா ஏமாற்றம் அடையக்கூடாது. ஒன்று. இரண்டாவது, நம்ம திறமையும் கடினமான உழைப்பும் இருந்தால் நாம் எந்த வாசலை நோக்கி செல்கின்றோமோ அந்த வாசல் தானாக திறக்கும். உங்களுக்கு ஏன் இதை சொல்றேன்னா, ஒரு கிராமத்துல 1985 எங்கேயோ இருந்தேன்னா இந்த அளவுக்கு வர முடியும்னா இந்த நல்ல காலேஜ்ல நல்ல ஒரு சிறப்பான சூழல்ல படிக்கிற நீங்க என்ன விட நீங்க பிரமாதமா வர முடியுங்கிறதுக்காக இந்த உதாரணத்தை சொல்லி இந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிகரங்களை அண்ணாந்து பார்க்காதே, உன் உயரத்தோடு ஒப்பிட்டுப் பார். சிகரம் உன் உயரம், அயர்ந்து விடாதே, வெற்றி படிகள் அதோ தெரிகிறது என்று நம்பிக்கை விதைகளை ஒன்றிய தங்களுக்கு நன்றி. Srimati Vanati Srinivasan, has the member of the Legislative Assembly Tamil Nadu, has requested the Honorable Union Minister to kindly hand over the model of Chandrayaan 3 to the Corporation Higher Secondary School students from Ranganathapuram and the school from Opnakara Street. We request the students to kindly come on to the stage.
Thank you all. In commemoration of our illustrious founders, Sri G.R. Govindarajulu and Srimati Chandrakanti Govindarajulu, who established a college with the motto of empowering women through education, KCW celebrates the Diamond Jubilee. Today, envisioning the women in the future of India, you have, dear students, the golden opportunity to interact with the Honorable Union Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, and I cordially invite the Minister for the same. So how does this start? How did you all plan it? And there are mics with them? All of them have mics. We have 11 questions. Okay. 11 children will be asking questions. All right. Yeah, sure. கேள்வி கேட்க முன்னாடி வரட்டுமா? So tell me, who's got the first question? Oh yes, you got a mic? Namaste ma'am, good afternoon. I'm Nirmala Sitharaman from 3rd BSc Zoology. And my question for today is, what are the challenges you faced as the first full-time women Finance and Defense Minister for the Government of India? And how do you think empowerment has impacted you in this regard? Well, I don't think I had much of a challenge or much of a difficulty, to be honest. I think once you are taken into the ministry, everybody in the Council of Ministers are treated equal. So, to be fair, no, I didn't. The second bit of your question was? And how do you think empowerment helped you in this regard? Oh, yes. That's a very important question. And I don't know from where I should start. Empowerment doesn't start when you become a minister. In fact, all of you all are very empowered. The fact that you could come to a good educational institution, sit around like this with your teachers, and be able to say, right, I have a question to ask, is empowerment. Your family, each one of your family has actually sown that seed in you, and they're nurturing it in you. Whether you realize it or not, that is what is giving that strength in you. To be among friends, to be able to stand up and ask a question, and to be able to debate. And I'm sure it's not the end of the story, you will carry it even later. So empowerment is ஒரு நாளைக்கு ஆரம்பிக்கும் போதுன்றது இல்லை. நீங்க செல்ஃப் ரியலைசேஷன் எப்போல இது நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்னால இது பண்ண முடியும், நம்ம வீட்லயும் நம்மளுக்கு அதுக்கு உதவியா இருக்காங்க அப்படிங்கறது ரெக்கக்னைஸ் பண்ண அது இட் க்ரோஸ் இன் யூ. So I'm sure all of you are empowered. Thank you, ma'am. You're welcome. Solunga. What's your name? Good afternoon, madam. I'm Srinidhi from 3rd BCom Commerce. So my question to you is, how do you motivate yourself during your tough times as a minister? I don't know if I can answer that, but each time it varies. Sometimes you're very down due to the, let's say, challenges before you, the demands before you. And some other times you think it's not just going to be possible to deliver on some things. So the reasons for being demotivated are several. They're not one. And therefore the answers you find for each one of them is also several. They are therefore very different answers.
But to motivate oneself is, I think, from the beginning, and I don't know if it is talking spirituality, but it might be the way. I never believed it's me who's doing it. I get the guidance from, let's say, the Honorable Prime Minister, support from the Prime Minister, the entire Council of Ministers. But I remind myself, difficult times or good times, it's not me. There's some cosmic power which helps you to get that strength. Otherwise you can't get that. And when I say this, it's not because I want to sound modest, but actually that's the truth. I was like one of you all in a college in Trichy. You go back to Trichy or another difference. You go now 30 years ago. So, would I have imagined becoming the finance minister of this country? Chance there. Strictly used to chance political family there. To grow into a political party and then find your way. It's not you who's finding the way. Father, human form but matter of fact you are there, not because purely of your effort. But we should never forget that you can't be there without some infinite grace. So, demotivated motivation. I constantly have that inside me. And I'm being honest. So that's what motivation is. Good afternoon, madam. I'm Vinita from 3rd BA History. My question is, do you think that a time will come in the future when a large number of empowered women will come into politics and be elected by their own merits and not because of any reservation? There are a lot of women with merit even now. And ஒரு விஷயத்தை நான் elaborate சொல்றேன். இந்த கேள்விக்கு ஒரு விவரமா பதில் சொல்றேன்னு நினைச்சாங்க. See, recent parliamentல நம்ம women's reservation bill pass பண்ணோம். Women's reservation இப்ப எல்லா கட்சியும் ஒத்துக்கிட்டு பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. So முன்ன ராஜ்யசபால வந்துட்டு அப்புறம் லோக்சபால எடுத்து போடும்போது அந்த டைம்ல சில கட்சிகள் ஒத்துக்கல. But 1973-74 பஞ்சாயத்துல women 33% reservation எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அப்போவே ஆர்குமெண்ட் என்னவா இருந்துச்சு? இந்த ரிசர்வேஷன்னால என்னங்க பிரயோஜனம்? ப்ராக்ஸியா இருப்பாங்க லேடிஸ் அப்படின்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் பஞ்சாயத்து போர்டு மெம்பர் இல்ல பஞ்சாயத்துல தலைவர். இப்ப ரிசர்வேஷன் பண்ணிட்டதுனால அவங்க மனைவியோ தாயோ தங்கச்சியோ அக்காவோ ப்ராக்ஸியா போட்டு அவங்க தான் நடத்துவாங்க. அதனால இந்த 73% ரிசர்வேஷன்னால நிஜமா பெண்கள் முன்ன வந்து எம்பவர்டா ஃபீல் பண்ணி பஞ்சாயத்தை நடத்துவாங்க நாங்க எதிர்பார்க்கலைங்கிற அந்த அளவுக்கு காமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அப்போ இது நரசிம்மராவ் கவர்மெண்ட் டைம்ல 91-92-93 அந்த டைம்ல பில் பாஸ் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி இருந்து அந்த பில் வந்துச்சு, ஆனா பாஸ் ஆகல. அவங்க கவர்மெண்ட் 92-93 தான் பாஸ் ஆக முடிஞ்சிச்சு. சோ அப்பவே ஆர்குமெண்ட் என்னன்னா women actually empowered ஆகி அவங்க வந்து பஞ்சாயத்து நடத்துவாங்க எதிர்பார்க்காங்க. they will always be a proxy அப்படிங்கிறதா இருந்துச்சு. But now you see பஞ்சாயத்துல சில பஞ்சாயத்துல they prefer having women because வேற ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம அதை நடத்துவாங்க பஞ்சாயத்து. நம்ம இந்த பொறுப்பை வந்திருக்கோம், இந்த வேலையை சரியா பண்ணணும்ன்ற அந்த ஒரு கமிட்மெண்டோட உட்கார்ந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு பெர்சுவேஷன் பவர் அந்த இடத்துல நான் பண்ணிதான் ஆகணும் உட்கார்ந்து பண்ணக்கூடிய அந்த கடமை உணர்வு பெண்களிடையே நிறைய இருக்கிறது தான் இன்னைக்கு. அப்ப சொன்ன காமெண்ட்ஸ்லாம் போயிடுச்சு. யாரும் அந்த ப்ராக்ஸி நீங்க சொல்றது இல்லை.
இன்னைக்கு சில இடத்துல சில ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அந்த 33%ன்றத 50% கூட உயர்த்திருக்காங்க. ஏன் உயர்த்துறாங்க? வேலை நடக்குதுன்றதுனால உயர்த்துறாங்க. ஸோ எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு எப்போதும் there's no shortage of empowered women. But access and opportunity கிடைக்காதனால இவங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு ஒதுக்கிடுறாங்க, ஓரம் கட்டிடுறாங்க. இதுக்கு நான் சும்மா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியணும் எப்படி இவால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறது. இந்த டிபேட் கான்ஸ்டியூவன்ட் அசம்பிளி இருந்துச்சு இல்லைங்களா? நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனை எழுதுறதுக்கான பெரியவர்கள் ஒரு சபையில் உட்காந்து அவங்க எல்லாரும் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் அம்சத்தை டிஃப்ரெண்ட் பேர் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் பேசிட்டு அப்புறம் அதை எழுதுறதுக்கான கான்ஸ்டிடியூஷனல் டிராஃப்டிங் கமிட்டி அதை எழுதிச்சு. அந்த கமிட்டி நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அந்த கமிட்டி வாஸ் ஹெடட் பை டாக்டர் பாலாசாஹர் அம்பேத்கர். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். நான் இந்த விமென்ஸ் ரிசர்வேஷன் பில் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த டிபேட் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தேன். நீங்க சர்ப்ரைஸ் ஆயிடுவீங்க. இப்ப எவ்வளவு எல்லா பார்ட்டியும் ஒத்துக்கிட்டு எஸ் விமென்ஸ் ரிசர்வேஷன் வேணும்னு சொல்லுவோம். நம்ம எல்லாரும் தான் சொல்லுவோம், அதனால விமென்ஸ் ரிசர்வேஷன் வேணும். அப்போ விமனுக்கு இடம் ஒதுக்கீடு வேண்டாம் விமனே சொல்லியிருக்காங்க. ஒருத்தர் இல்ல, 2 பேர் இல்ல, 3 பேர் இல்ல, இருந்த 11 12 விமன் இருந்தாங்க. All of them felt women don't need reservation, they can come through. அப்படி நடந்த சந்தர்ப்பத்தில் அப்போ காலம் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, இப்ப காலம் சீரழிஞ்சிருச்சா? இல்லையே. ஸோ ஒரு விதத்தில் நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரையாரிட்டிஸ் and really test of opportunity, test of access இதெல்லாம் பார்க்கல ரிசர்வேஷன் வரணும். ஆனால் that doesn't mean ரிசர்வேஷன் மூலமாக தான் நம்மளோட எம்பவர்மெண்ட். இன்னைக்கு இஸ்ரோவில் நம்ம சந்திரயான் மாடல் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். அங்க யாரு மெயின் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் அந்த டீம்ல மெஜாரிட்டியா விமன். ஸோ அங்கேயும் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரான்டியர் சயின்ஸஸ் படிச்சுட்டு போயிருக்காங்க விமன். இஸ் தட் an indication or not? It is an indication of women's empowerment. Thank you, madam. இந்த சைட்ல தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அங்கேருந்து வரவே மாட்டேங்கிறீங்க. Good afternoon, madam. I'm Varshini from First MCom. So my question is, do you think women are being fairly treated by the media, or is there an inherent bias? Repeat your question, please. Do you think women are being fairly treated by the media, or is there an inherent bias? You're putting me to trouble. இதுக்கு ஃபேர் ஆன்சர் கொடுக்கணும்னா மீடியானா என்னங்க? ஈவன் ஃபில்ம்ஸ், இப்பெல்லாம் ஓடிடிஸ், டவுன் ஸ்ட்ரீமிங்ல எல்லா இடத்துலையும் கூட விமன் ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்லி டிஃபைன் பண்றாங்க, ரைட்டர்ஸ் எழுதுறாங்க, அதுக்கு கேரிகேச்சர் பண்றாங்க, இல்லை அந்த கேரக்டரை ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க. வாட் இஸ் தாட் ஆஃப் ஆஸ் த மோஸ்ட் viewer friendly, or what is thought of இது இந்த ஸ்டோரி நல்லபடியா சேல் ஆகும் அந்த ஸ்டோரியெல்லாம் எடுக்கிறாங்க. And there are times when they also tell you successful women portray பண்றது மாத்திரம் பெரிய attractive விஷயம் இல்லை. So the priority with which they choose a story on women blends many things. Misuse of women, projecting them like a commodity, or even after all that, women come out of it successfully, positively or negatively. அதையும் தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க. அதனால நம்ம மீடியாவை தான் குற்றம் சொல்ல வேண்டும்ன்றது இல்லைங்க. அதை போய் கூட்டமா நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம குழந்தைங்களையும் கூட்டிட்டு போய் நம்ம பார்க்குறோமே, அநியாயமா ஒரு பொண்ணை பத்தி இல்லாதெல்லாம் காட்டுற அந்த சினிமாவில் குடும்பத்தோட போய் உட்காந்து பார்க்குறோமே. நம்ம மீடியாவை ஏன் சொல்லணும்? நம்ம குடும்பம் போய் பார்த்தா அது ரைட்டா? இன் ஜெனரல் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவா இருக்கணும் அபவுட் விமன். நான் சின்ன உதாரணம் நிறைய இடத்துல சொல்றதே திருப்பி சொல்றோம். பேசும்போது
ஈக்குவாலிட்டிங்கிறது நம்ம இப்படிலாம் சண்டை போட்டுட்டு ஃபெமினிசம் தேவையே இல்லை. பட் நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன அந்த மைண்ட் செட் விஷயம் இருப்பாரு, அதை எல்லாத்தையும் கூட நம்மளால மாற்றணும். சில வீட்டுல, எங்க வீட்டுல தான் நான் சொல்றேன், அதே மாதிரி நிறைய வீட்டுல இப்போ இல்ல பழங்காலத்துல பெண்களால உடம்பு முடியாமலோ சில காரணத்தினால கிச்சன்ல வந்து சமைக்க முடியாத டைம்ல உட்கார்ந்து அண்ணனோ தம்பியோ வீட்டுக்காரரோ கிச்சன்ல போய் பண்ணுவாங்க. அதுல ரொம்ப தாழ்வு மனப்பான்மை இருந்தது. எங்க அப்பா போயிருக்காரு கிச்சன்ல போய் சமைச்சிட்டு. இன்ஃபேக்ட் நான் சில சமயம் ஜோக்குலர் சொல்லுவேன், எங்க அம்மா வாஸ் வண்டர்ஃபுல் குக். இருந்தாலும் நான் சொல்லுவேன், அப்பா சமையல் தான் நல்லா இருக்கிறதுனால அது அவ்வளவா நல்லா இருக்கு. சும்மா கிண்டல். They didn't feel bad. உள்ள போய் சமைச்சு எடுத்து பிள்ளைங்களுக்கு சர்வ் பண்றது நம்ம அப்பா நினைக்கல. இன்னைக்கு பெண்களே சில பேர், which is sad. நான் எல்லாரும் இருக்காங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். அவனை விட்டு ஏன் வேலை வாங்குற, நீ போய் எடுத்துப்பா அப்படின்வாங்க. ஏன்? அவனும் சாப்பிடணும், நானும் சாப்பிடுறேன். வீடுகள்ல ஒரு தூரம் PM ஆகஸ்ட் 15 ஸ்பீச்சில் அழகா எடுத்து சொன்னாங்க, பெண் பிள்ளைகளை மட்டும் நம்ம என்ன சொல்றோம், இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு வந்துரு, சும்மா சுத்திட்டு அலையாத ஃப்ரெண்ட்ஸோட, யாரோட பழகிறேன்றதை யோசிச்சு பழகு சொல்றதுனால நம்ம வீட்டுல சொல்லணும். சொல்றதுனால தப்பு இல்லை, நம்மளை பத்தி அக்கறை விட்டவங்க தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா அதே துவனில அதே போர்ஸோட தம்பி இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு வாங்க சொல்லி பார்க்க சொல்லுங்க, சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா இருட்டோ இருக்கு இல்லையோ, பொறுப்பா இரு. இன்னொரு பெண்ணோட நீ எப்படி இருக்கணும், எந்த விதத்திலையும் சலுகைகள் எடுத்துக்காத அப்படின்னு நம்ம பிள்ளை அண்ணன் தம்பிகளுக்கு சொல்லி கொடுக்காம வளர்க்க இந்த மாதிரி விக்ருத்தி சரியான வழியில போகாம இந்த மாதிரி வேண்டாத வழியில போறதெல்லாம் அதனாலதான் வரும். ஸோ மீடியா வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டில் ஆரம்பிக்கணும். சில விஷயங்கள் பெண்கள் தான் பண்ணணும்ன்றது இல்லைங்க, யார் வேணா பண்ணணும் வீட்டில். அது இன்னைக்கே நம்ம வீட்டில் நம்ம தொடங்கினா ரொம்ப நல்லது. Good afternoon, madam. I'm Kanishka from 3rd BSc Mathematics. How do you, as a role model for women in India, contribute to fight crime and violence against women? Do you think that the recently passed Women's Reservation Bill will help? Well, Women's Reservation Bill will also help. But do I directly play a role in containing crime? Only by speaking. இன்னைக்கு ரோட்ல நான் நடந்து போகும்போது எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு அசம்பவம் நடந்துச்சுன்னா நான் இறங்கி போய் ஏன் அடிக்கிற வெளியே போனி அப்படின்னு சொல்ற அந்த தைரியமோ அந்த லெவல் ஆஃப் ஃபாலோ எவ்ரி கிரைம் நான் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஐ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பீப்புள் டு ஹேவ் டு டூ. அண்ட் நம்ம போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க. ஆல்ரெடி நிறைய கிரைம்ஸ் அவங்க டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். But still all of us will have to feel collectively as a society when there is a wrongdoing happening for a woman. அதாவது இன்னைக்கு தெருவில் ஒரு நம்மளோட காலேஜிலே படிக்கிற ஒரு பொண்ணு போயிட்டு இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் சீட்டுறாங்க ஒரு விதமாக பேசுறாங்கன்னா தனிப்பட்ட பெண்ணா நீங்க போய் நின்று அதை காப்பாற்ற முடியுமா முடியாதுன்றது வேற இருக்கு. நம்மள்ட்ட ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ற நீ அப்படின்னு போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்றதோ உடனே அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற பெரியவங்களை கூப்பிடுறதோ ஏதோ விதத்தில் அந்த பெண்ணை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்மளும் போடுமே தவிர நம்மளுக்கு எதுக்குப்பா மாட்டான் அந்த நம்பை அப்படின்னு நம்ம மாட்டு போயிட்டு இருந்தா அந்த பெண்ணுக்கு என்ன ஆகும்? அதனால all of us will have to have responsibilities and duties. நாளைக்கு நம்ம அந்த நிலையில இருந்த யார் வந்து காப்பாற்ற வருவாங்கன்ற அந்த யோஜனை இருந்தால் நம்ம இன்னைக்கும் போய் காப்பாற்றுவோம். All of us will have to. Thank you, madam. Good afternoon, ma'am. You're not wearing that beautiful sari? I'm asking you. I wore, sir. You are wearing it? Yeah. Oh, I can't see because your jacket is covered. Sorry. Go on. I'm Soumya
question is, how do you advise Prime Minister on matters relating to economy and finance of the country with regard to promoting inclusive growth? With regard to promoting inclusive growth, special effort Prime Minister ஆன அன்னிலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ். அவர் பண்றது எல்லாமே இன்க்ளூசிவ் தான். இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கொள்கையை வெளியில சொல்லிருக்க மாட்டாங்க. சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் போது அங்க ஒரு வித வித்தியாசமும் இல்லை, எல்லாரையும் உள்ள எடுத்து கூட்டிட்டு போறதுக்கு தான் அந்த பாலிசி. So especially I don't need to go and talk to him about சப்கா சாத். நீங்க சொன்னீங்க ஆனா இன்க்ளூசிவ் இதுதான் பண்ணணும்ன்றாங்க. எது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் அவரோட டிஸ்கஸ் பண்றேன். பட் இட் இஸ் தி அண்டர்லைங் பிரின்சிபல் இஸ் சப்கா சாத். Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. I am Vasanta Rogini from the Department of Information Technology. My question is, can you evaluate the view on the impact on artificial intelligence in India's economic growth? Will it help us to become a 10 trillion economy in 5 years? 10 trillion economic goals மாத்திரம் இல்லை. Artificial intelligence is a very powerful tool. நம்ம எக்கானமிக்கும் தேவை, even otherwise இன்னைக்கு every aspect of human life needs that kind of technology support. அதனாலதான் இந்த தடவை பட்ஜெட்ல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு பணம் கொடுத்து அதை தவிர 3 சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இந்தியாவில் வைக்க போறோம் ஆன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு அனௌன்ஸே பண்ணிருக்கோம். And I wish one of those centers, நான் விஷ் தான் சொல்றேன், ஏன்னா நாங்க 3 சொன்ன போது இங்க தான் போகணும் அங்க தான் போகணும்னு சொல்லல. It depends on the states and the states requirements. தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வரணும். ஆனா நான் அது டெல்லியில போய் திணிக்க முடியாது. ஏன் வரணும்? இன்னைக்கு ஆக்சுவலா ஸ்பீக்கிங் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். நம்ம பாப்புலேஷன் இருக்கிற சைஸ்க்கு எல்லாருக்கும் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி ரெக்கார்டோட கிடைக்கணும், நல்ல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனும் வரணும். நம்மளுக்கு செய்யற டாக்டர் மாத்திரம் போறாது, அவரோட பெரிய எக்ஸ்பர்ட் ஒருத்தர் வேணும்னா இன்னைக்கு இந்த டேட்டா எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான சிம்பிள் டாஸ்க் கூட நம்ம பண்றதுக்கு டெக்னாலஜி இல்லாம முடியாது. ஈக்குவலி இன்கம் டாக்ஸோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சொல்றேன். டாக்ஸ் இவேஷன் நிறைய நடக்கும். அதை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு ஒத்தரை பிடிச்சா போறாரு. ஏன்னா நிறைய ஷெல் கம்பெனிஸ் இருக்கலாம். ஒரு 10 கம்பெனி ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு இங்க இருந்து அந்த கம்பெனி அந்த கம்பெனி அந்த கம்பெனின்னு பணம் வெளியில போயிடும். இங்க டாக்ஸும் கட்ட மாட்டாங்க. இன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி, அதாவது மீதி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட டீப் டைவிங் இன்டு டேட்டா அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்றதுனால ஒத்தரை தொட்டா வரிசையா அந்த என்டையர் நெட் நம்மளுக்கு கிடைச்சது. சிலந்திக்கு ஒரு மாதிரி ஒன்ன பிடிச்சா அப்படி ரீட் பண்ணுது உங்களுக்கு. So it is not difficult to trace where the deviation is happening. இவங்க டாக்ஸ் கட்டல, இவங்க கிட்ட இருந்து பணம் 308 போயிருக்கு, அந்த 208 அனுப்பியிருக்காரு, ஃபைனலா அந்த கம்பெனியே இல்லை. இதை ட்ராக் பண்றதுக்கு முன்னாடினா இம்பாசிபிள். இப்போ ஈஸியா பண்ண முடியும். அண்ட் ஒரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா அதனால தான் ஆக்ஷன் எடுக்கும்போது ஒரே ஒரு 30 இடத்துல நாங்க எடுக்கிறோம். அதை பத்தி பேசும்போது மீடியாவும் சரி நம்ம என்ன ஒரு 30 பேர் மேல அட்டாக் பண்றாங்க, கார்பெட் பாம்பிங் மாதிரி. இது பொலிட்டிக்கலி பண்றாங்க. நான் ஒருத்தர் மேல ஆக்ஷன் எடுத்துட்டு மீதி பேர் எடுக்காம எப்படி இருக்க முடியும்? அரசுக்கு வர வேண்டிய பணம் வரலன்னா அது மேல ஆக்ஷன் எடுக்கிறது என்னோட கடமை. அது அங்க ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், டேட்டா மைனிங் இதுக்கெல்லாம் சூப்பர் யூஸ் இருக்கு. நம்ம சொசைட்டிக்கு பெட்டர் ஆகும். நான் மெடிக்கல் ஆரம்பிச்சேன், இன்கம் டாக்ஸ்க்கு வந்திருக்கேன். எத்தனையோ இந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ஸ்ல
இன்னைக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் comes of great use. Thank you, ma'am. Good afternoon, madam. Yes. My question, I am Nidanya from the Department of English Literature. பேர் என்ன சொன்னீங்கம்மா? Nidanya. My question for you is, how likely is the expectation that women's contribution to our national growth will be very significant in the next 5 years? As it is significant. On how significant their contribution is, it will strike everybody. 50% of the population, nearly 49.8 vechukanga, is women. அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாம நடக்குமா? சரி, வீட்டில் உட்காந்துருக்காங்க, எங்க அம்மா வெளியில போய் வேலை பண்றதுல சம்பாதிக்கிறதுல, அப்ப என்னங்க அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க வீட்டில் பண்ற கான்ட்ரிபியூஷனை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. வேற யாரையாவது வச்சு எம்ப்ளாய் பண்ண வச்சு அவங்கள விட்டு பண்ண சொல்லுங்க. அதுக்கு எவ்வளவு பேமெண்ட் நீங்க கொடுப்பீங்க? அந்த பேமெண்ட் உங்க அம்மாக்கு நீங்க கொடுக்கறது இல்லை. கொடுங்கன்னு நான் சொல்லல. பட் தட் இஸ் த பாயிண்ட். டேட்டா அங்க இல்லை. ஆனா அது கொடுக்காம ஒரு வேலை இருந்ததுன்னா உங்க வீட்லயே, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் உங்க அப்பாவோ உங்க தாத்தாவோ உங்க பாட்டியோ உடம்பு முடியாம இருந்தா நீங்க கொண்டு போய் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல பண்ற மாதிரி ஓல்டேஜ் ஹோம்ல வச்சு அவங்களுக்கு கேர் கொடுக்கணும். அதுக்கு பேமெண்ட் நீங்க பண்ணுவீங்க இல்ல? அது உங்க அம்மாவும் நீங்களும் உங்க அப்பாவும் எல்லாரும் சேர்ந்து வீட்டுல பாத்துக்கிறதுனால அக்கௌண்ட்ல வராது. சோ அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இப்பவும். ஆனா அதோட மானிட்டரி இம்ப்ளிகேஷன் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் டேட்டா ஃபார்ம் இல்லாதனால ஒருவேளை இல்லவே இல்லையோ நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா இல்லை, அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கத்தான் இருக்கிறது. அது நம்ம மறந்துடணும். தேங்க்யூ மேடம். Another lady with a jacket. நிறைய பேர் ஜாக்கெட் போடாம இருக்கீங்க, சில பேர் போட்டிருக்காங்க. என்ன வித்தியாசம்? ஏன்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபோரம் மேம். ஓ, members of the student forum there. Okay, fine. Go on. வணக்கம் மேம், என்னோட பேரு ரேஷ்மி. I'm from 3rd BCom. So என்னோட question வந்து, உங்க லெஷர் டைம்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அப்புறம் உங்க ஃபேமிலி கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலன்னு எப்பயாவது ரிக்ரெட் பண்ணிருக்கீங்களா? என்னோட லெஷர் டைம்ல படிப்பேன், புஸ்தகம், பாட்டு கேட்பேன். ஒகேஷனலி ஏதோ ஒரு பழைய ஃப்ரெண்டை போய் பார்ப்பேன். I'm not very socializing otherwise. ஃபேமிலியோட டைம் சொல்லாமா? But I have no answers for that. Thank you, ma'am. Okay. Good afternoon, ma'am. I'm Ridhanya from the Department of BCom CA. My question is, what would be your advice to young women of our country? A broad question. Not as advice, but as a learning which I've had in my life. You have to start communicating, talking to people, having discourses, talks. ஒரு 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸாக உட்காந்து பேசுறதோ இல்லை வேற யார் வீட்லையாவது போய் பேசுறதோ இதெல்லாம் பண்ணணும். அண்ட் நானும் எத்தனை யூஸ் பண்ணா கூட இன்னைக்கு மொபைல் ஃபோன் வெறும் மொபைல் ஃபோனாக இருந்தால் ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்கும். இன்னைக்கு அது இட்ஸ் பிகம் எவ்ரிதிங் ஃபார் அஸ். We talk to it, we play in it, we communicate through it, we see films in it, we send message in it. Literally எல்லாம் அந்த ஃபோன் முகத்தோட முகம் ஆயிடுது. That doesn't build the person in you. நீங்க அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஆனா please to have human interaction. அதுக்கு நான் ஒண்ணு இங்க ஜூம் கால் போட்டுட்டு என் ஃப்ரெண்டோட ஒரு ஹியூமன் இன்டராக்ஷன் தான் பண்றேன் இல்லைங்க. Unless you sit with people, you don't understand what they say through their expressions, through their language, through their other non-verbal communication. And there are moods that you can read in people.
personality develop ஆகும். Please in a week ஏதோ ஒரு 2-3 மணி நேரம் leave your phone and spend time with human beings in person. அது உங்களோட பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம், அது வேற யாராவது இருக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல நீங்க நெய்பர்ஸா இருக்கலாம், பரவாயில்ல. And the human to human in-person interaction helps to build character. It's important. Please. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. I'm Prarthna J. from the Department of Business Administration. My question today is, technology, they say, is a double-edged sword. What are your views in achieving technology in a productive manner? What is the question? Technology, they say, is a double-edged sword. What are your views in effectively achieving the technology for productive purposes? That's where your skill will have to be shown. Double-edged sword nu ungalku therinjiruchu. அது யூஸ்ஃபுல்லா யூஸ் பண்றதுக்கு எப்படின்றதுல உங்களோட மைண்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்கணும். எல்லா இடத்துலயும் அதை கண்டுபிடி யூஸ் பண்ணாம எதுல யூஸ் பண்ணா இட் வில் கம் ஆஃப் ஹெல்ப், எதுல யூஸ் பண்ணினா சில பூமராங்ன்றது உங்களோட விவேகம், your sense of discrimination அதுல தான் இருக்கும். அதனால அது பிளாங்கெட் ஐடியா இல்லை, பிளாங்கெட் அட்வைஸும் கொடுக்க முடியாது. We should think இங்க டெக்னாலஜி வேணுமா? நான் இப்பதான் சொல்றேன், அந்த phone which is a multi-purpose smart phone, fantastic technology, எத்தனையோ ஒரே நிமிஷத்துல பண்ண முடியுது. அதை வச்சுட்டு அது எப்ப பண்ணணும். பட் நம்மளோட பீப்புளையும், நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி, இவங்க எல்லாரையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் போன்ல பண்ணிட்டே இருந்தா முடியுமா? அங்கதான் அந்த அதர் எட்ஜ் ஆஃப் தி ஸ்வோர்ட் நம்மள தாக்கும். So you have to apply your mind to see where you don't need it. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, here. Yes, ma'am. So I'm Sonali of... Ma'am, I'm on the place. Oh, sorry. So ma'am, I'm Sonali of 2nd MBA, and my question is that what is the initiatives that has been taken in G20 finance track, and how are they addressing the current economic challenges that our country faces? Not just our country faces. G20 addresses global. Yeah. Well, it's a very important question, and I'm glad that India presidency has taken it up that level of seriousness. COVID வந்த பிறகு many countries are under stress. அந்த கோவிட் காலத்துல அவங்க எக்கானமி வளராத காரணத்தினால, அவங்க அதுக்கு முன்னாடி கடன் பட்டு இருந்தா அந்த கடன் திருப்பி கொடுக்க முடியாத காரணத்தினால, they are in severe stress of not being able to pay back the money they borrow. அதுக்கு கட்ட வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட முடியல. அது வேர்ல்ட் பேங்க்ல இருந்து borrow பண்ணிருந்தா ஒரு விதம், இல்ல அவங்க கிட்டே இருக்கிற பேங்க்ல இருந்து borrow பண்ணிருந்தா ஒரு விதம். பட் ஈவன் வேர்ஸ், சம் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து வாங்கிட்டு இருந்தா இப்போ அவங்க நீ குடு என்ன நிலைமையா இருந்தாலும் கேட்கிற நிலைமைக்கு வந்து. So we have taken a lot of steps to deal with global debt distress. Many countries, middle income country இருந்தவங்க கூட, நம்ம நாட்டிலேயே நிறைய பேர் நம்மள 2019-20 என்ன நிறைய பேர் என்ன கேட்டாங்க, அரே நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற மீதி கண்ட்ரிலாம் பாருங்கம்மா எப்படி இருக்குன்னு, நம்மளை விட எத்தனையோ வளர்ந்துருந்தாங்க. பட் இன்னைக்கு அந்த மாதிரி கண்ட்ரிலாம் கூட கடன் தொல்லையில சிக்கிக்கிட்டு அதுலேருந்து வெளில வர்றதுக்கு தெரியாம திணறிட்டு இருக்காங்க. நார்மலி IMF போல ஏஜென்சிஸோ வேர்ல்ட் பேங்கோ இவங்களுக்கு உதவி கொடுக்கும். ஆனா அந்த உதவிங்கிறது 3-4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கும். அதுக்குள்ள அந்த கண்ட்ரியோட சிச்சுவேஷன் இன்னும் வர்சன் ஆகிடும். நம்ம அதுல ஒரு பெரிய முயற்சி எடுத்து இதுக்கெல்லாம் சீக்கிரமா டைம் பவுண்ட் வேலை நீங்க கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஸ்டெப் எடுத்துப்போம். எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தி இவ்வளவு தீவிரமா பேசல. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நம்ம நாட்டுல கூட நிறைய பேருக்கு கிரிப்டோ கரன்சி மேல ஒரு பெரிய ஃபேன்சி. தப்புன்னு சொல்லல, டெக்னாலஜியை நல்லா யூஸ் பண்ணக்கூடியவங்க அதை பத்தி நிறைய
மின்டிங் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் பண்ணாங்க. கிரிப்டோ மூலமா நிறைய ப்ராஃபிட் வருது. அது டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றதுக்கான அந்த பிரில்லியன்ஸ் இருக்கிறவங்க பண்ணிக்கிட்டாங்க. பட் இதை ரெகுலேட் பண்றது எப்படி? இதை பேன் பண்ணிடணுமா? சைனால பேன் பண்ணிட்டாங்க மொத்தம். இதை ரெகுலேட் பண்றது எப்படின்றதுல பிகாஸ் இது டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி வந்திருக்கிறதுனால எந்த ஒரு கண்ட்ரியும் அவங்க இருக்கிற இடத்துல எஸ் நான் கிரிப்டோவை ரெகுலேட் பண்றேன் அப்படின்னு பண்ணினா கூட பிரயோஜனம் இருக்காது. ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற கண்ட்ரிக்கு இது டெக்னாலஜி தானே, உங்க பார்டர் ஆகுது, இன்னொன்று ஆகுது, ஒன்றும் கண்டுக்காம அது பாட்டு படந்துக்கிட்டே இருக்கு. அதுல we took a position that எல்லா கண்ட்ரியும் சேர்ந்து ஒரு கலெக்டிவ் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருந்தால் தான் ரெகுலேட் பண்ண முடியும். இல்லை நான் இங்கே எவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ணால் உங்க கண்ட்ரிலேருந்து அது திருப்பி வெளியில் வரும், என்கிட்டே திருப்பி வரும். ஸோ பிரிங் அ குளோபல் ரெகுலேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிறத நம்ம G20 மூலமாக தான் பண்ணோம். 2 3 கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 வருஷமா. இன்ஃபேக்ட் immediately after the Second World War-லேருந்து global financing institutions இருக்காங்க. வேர்ல்ட் பேங்கோ, ADBO, இந்த மாதிரி மல்டிலேட்டரல் ஃபைனான்சிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அவங்க அந்த காலத்துல பேங்க்ஸ் எப்படி நடத்தினாங்களோ அப்படியே தான் இப்பவும் நடத்துறாங்க. ஆனா இப்போ மாடர்ன் வேஸ் ஆஃப் டூயிங் பேங்கிங் இஸ் பிகம் சேஞ்ச்ட். ஒரு 10 ரூபாய் வச்சுட்டு நீங்க மார்க்கெட்ல போய் இன்னும் 80 வரைக்கும் ரேஸ் பண்ண முடியக்கூடிய மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு. அவங்க அதை பண்றது இல்லை, கன்சர்வேட்டிவா இருக்காங்க. ஸோ அவங்களையும் ரிஃபார்ம் பண்றதுக்கான முயற்சி நம்ம தான் எடுத்தோம். அதுலேயும் நமக்கு நல்ல சக்சஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இப்படி ஃபைனான்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கோம். Thank you for the insights, sir. That was the last question, madam. So should I come back now? Yes. Thank you, Honorable Minister, for your informative, engaging and thought-provoking interaction. Your patient response to the queries clearly marked out the path for the women in the future of India. You have, with your expertise, inspired our students to boldly face and overcome challenges and to emerge triumphant. Thank you, Minister, and thank you, dear students. பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம். எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கிங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை கான் என்று கூறிய பாரதியின் வரிகளுக்கு வடிவம் கொடுப்பவர், பாரதி கண்ட புதுமை பெண். பாராளுமன்றத்தில் பிசிராந்தையாரின் பாடலுக்கு மணிமகுடம் சூட்டியவர். பாரதியாரின் பாடல் பயின்றால் பெண்கள் பாரதம் ஆழ்வார்கள் என்பதை பதிவு செய்தவர். பட்ஜெட் தாக்கலின் போதெல்லாம் திருக்குறளை உலகறிய செய்யும் லட்சிய பெண்மணி. நம் இந்திய அரசின் நிதி மற்றும் பெரு நிறுவன நிர்வாக அமைச்சர் மாண்புமிகு திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களை சிறப்புரை ஆற்றுவதற்கு பெருமகிழ்வுடன் அழைக்கின்றோம். I thought all of you are going to say enough of ask her to go away. இப்போ இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் பேசுங்கன்னுட்டாங்க. பரவாயில்லையா? கேட்கறதுக்கான are you willing to hear? See, I started off by talking on women's reservation bill. Because there was this keenness to know about empowerment of women. And I said empowerment starts from your own self, and it also starts with your family. I think even as we talk about empowerment of women, I would like to say how every step which has been taken by the Honorable Prime Minister ensures greater focus for women. Adanaல தான் G20 conference la it's no more women centric. Nama policy making keeps women in the center. அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணணும்ன்றத பத்தி பிளான் பண்ணி we make women
achieve greater goals. Women are in the center of our policy என்றதா இப்ப வரைக்கும் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்ததுல இருந்து விமன் லெட் டெவலப்மெண்ட் தான் இப்ப நடக்குது. என்ன பெரிய வித்தியாசம் இதுக்கும் அதுக்கும்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட்லயும் ஜெண்டர் ரேஷியோவா இப்ப தமிழ்நாட்டுல பரவாயில்ல, ஒரு காலத்துல தமிழ்நாட்டிலுமே பெண் குழந்தைகளை கர்ப்பத்திலேயே அழிக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு எனக்கு பெண்ணே வேண்டாம், படிக்க வைக்கணும், செலவு ஆணுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்றோமோ அதே செலவு தான் பெண்ணுக்கும். ஆனா எண்ட் ஆஃப் த டே கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது டௌரி வேற கொடுத்தாகணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்ணுக்கு வரக்கூடிய நல்லது கெட்டது எல்லாத்துலயும் பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் பேர்டன். அப்படின்ற இந்த கன்சிடரேஷன்ல விமனை வளர்க்க விடாம பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, பிறக்க விடாம கூட. அதனாலதான் பேட்டி பச்சாவ் பேட்டி படாவ், அதாவது பெண் குழந்தைய காப்பாத்துங்க, பெண் குழந்தைங்களை படிக்க வைங்க அப்படிங்கிற அந்த திட்டத்தை எடுத்துட்டு வந்தோம். இதுல ஒண்ணு முடிஞ்ச பிறகு இன்னொன்னுன்றது இல்லாம அது நடந்துட்டு இருக்கையிலேயே துப்புரவு, தூய்மை, சுகாதாரம், நல்ல குடிநீர், இதுக்கெல்லாம் ஏன் பெரிய திட்டங்களை போட்டாங்க? இத போட்டாங்க, எக்ஸிக்யூட் கூட பண்ணாங்க. வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் மூலமா ஒரு ஸ்டடி நடந்துச்சு. ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சானிடேஷன், ப்ரொவிஷன் ஆஃப் டாய்லெட்ஸ், இது ரெண்டும் ஆரம்பிச்ச பிறகு அதை ஸ்டடி பண்ணாங்க வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். பெண்கள் நோய்வாய்ப்படுறது குறைஞ்சிருக்கு, பிள்ளைகள் நோய்வாய்ப்படுறது குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த டேட்டா அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில வந்துச்சு. இது எப்போ குறைஞ்சது? டாய்லெட்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண பிறகு. அதே மாதிரி கிராமத்துல பம்ப் அடிச்சு தண்ணி எடுப்பாங்க, அந்த இடத்துல தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், தண்ணி தேங்கி இருக்கும். அந்த தேங்குற தண்ணியில தான் அந்த கொசு, அந்த கொசு தான் இந்த டெங்கு ஃபீவர் சொல்றாங்க. சோ அதை துப்புரவா வைக்கிறதுக்கு, ட்ரையா வைக்கிறதுக்கு ஸ்வச்சதா அபியான் பிரைம் மினிஸ்டரே ஒரு பெரிய தொடப்பக்கட்டை எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு கிளீன் பண்ணி காமிச்சாரு. எனக்கும் அதுல ஒரு விதமான சங்கோச்சம் இல்ல, நான் பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கலாம், ஆனா நம்ம நாடு கிளீனா இருக்கணும் அப்படின்னு பண்ணி காமிச்சார். அதோட முதல் பெனிஃபிஷியரி யாரு? வீட்டு பக்கத்துல துப்புரவு இருந்து, வீட்டுல செப்பரேட் டாய்லெட் இருந்து, குடிநீர் நல்ல குடிநீர் கிடைச்சிருச்சுன்னா எங்கேயோ மைல் கணக்குல போய் வீட்டு பக்கத்துல தண்ணி கிடைக்கும், ஆனா அது குடிக்கிறதுக்கு லாயக்கு இல்ல, எங்கேயோ போய் குடம் குடமா தூக்கிட்டு வரணும். இல்ல, இப்ப உங்களுக்கே கிடைக்குது. இந்த மாதிரி சுகாதாரம் யார முதல்ல தாக்கும்ன்றது யோசிக்கிறாங்க. நல்ல சுகாதாரத்துக்கு வேணுங்கிற ஸ்டெப்ஸ் எடுத்ததுனால பெண்களின் ஆரோக்கிய நிலை முன்னேறிச்சு. இது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னாங்க. இதை தவிர இப்ப நம்ம எல்லாம் சிட்டில எப்படியோ கேஸ் உபயோகம் ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனா சிட்டில கூட ஏழை குடும்பங்கள்ல கேஸ் வாங்க முடியாது. ஏதெல்லாமோ எங்க இருந்தாமோ குச்சி கட்டை எடுத்துட்டு வந்து, இல்ல விறகு வச்சுக்கிட்டு, இல்ல விராட்டியை வச்சுட்டு சமைக்கிறவங்க இருந்தாங்க. அதுல இருந்து வரக்கூடிய புகை கண்ணு தாக்கும். ஒரு நாளைக்கு நீங்க அந்த புகை கொடுக்கக்கூடிய கிச்சன்ல உட்காந்து சமைச்சா 400 சிகரெட் குடிச்ச மாதிரி கணக்குன்றது டேட்டாவோட காமிச்சாங்க. தன்னுடைய சின்ன வயசுல இருந்து அவர் பார்த்துட்டு வர்றதுனால சிலிண்டர் உஜ்வலா மூலமா அந்த கனெக்ஷன் ஃப்ரீ, ஒரு சிலிண்டர் ஃப்ரீயா ஆரம்பிச்ச அந்த திட்டம் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 10 கோடி வீடுகளுக்கு ஃப்ரீயா போய் சேர்ந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் சிலிண்டரை உங்க விலை கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன். அந்த சிலிண்டர்லயும் 200 ரூபாய் இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் மானியம் கண்டினியூ ஆகும். இப்ப இன்னும் 75 லட்சம் மக்களுக்கு அந்த கொடுக்கிறோம்னு ஆரம்பிச்சோம். சோ ஒவ்வொன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் எடுத்துட்டு வர ஒவ்வொரு திட்டமும் பெண்களை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது, அவங்க ஹெல்த்தியா இருக்கணும். இதே மாதிரி நான் இதை சொன்ன போது சில பேர் என்ன கரெக்ட் பண்ணாங்க எங்கேயோ. நான் அப்ப சும்மா இருந்துட்டேன், வெளியில சொல்ல வேண்டாம்.
மெட்டர்னிட்டி பெய்டு லீவ், மெட்டர்னிட்டி லீவ் கொடுப்பாங்க. அது ஏதோ 12 வாரங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதாவது சம்பளத்தோட மெட்டர்னிட்டி லீவ் உங்களுக்கு 12 வாரங்களுக்கு தான். ஆனா 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்த ஸ்டெப்ல 26 வீக்ஸ், கிட்டத்தட்ட 6 மாசத்துக்கு உங்களுக்கு சம்பளத்தோட லீவ், மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட். ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தைய பார்த்துக்க வேண்டிய அந்த சமயத்துல அவங்க வீட்டுல இருக்க முடியாம, அந்த வேலையை விட முடியாம கஷ்டப்படக்கூடாது. 6 மாசம் வரைக்கும் நீங்க பாத்துக்கணும். இதோட இல்லாம நம்ம பெட்டர்னிட்டி லீவும் கொடுக்கிறோம். ஒருவேளை அதுக்கப்புறம் கூட தேவைன்னா, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி குறை ஒண்ணும் இல்ல, உன்னோட குழந்தை நீங்க வந்து பாத்துக்கங்கப்பா அப்படின்னு தந்தையாரும் வந்து உட்காந்து அந்த குழந்தைய பாத்துக்கிறதுக்கான லீவு நம்ம சொசைட்டியில கொடுக்கிறோம். குடும்பங்கிறது முக்கியம், பெண்கள்ங்கிறது முக்கியம்ன்றதுனாலதான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு திட்டமா எடுத்துட்டு வரோம். அந்த PM முத்ரா ஸ்கீம் 3 லெவல்ல அந்த ஸ்கீம் கொடுக்கிறோம் லோன். இந்த முத்ரா ஸ்கீம்ல நீங்க யாரும் ஒரு கொலாட்ரல் கொடுக்க தேவையில்லை. அதுல இன்னைக்கு தேதிக்கு 65%, 165 பேர் பெண்கள் பயனடைகிறாங்க. அந்த திட்டத்தை எடுத்துட்டு வந்தவர் பிரதமர் ஓபனா சொன்னார், பெண்கள் நீங்க போய் உங்க தொழில் நடத்தணும் போது அது உதாரணம் கொடுப்பாரு. அந்த லிஜ்ஜத் பாப்படுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா, லிஜ்ஜத் பாப்படுன்னு ஒரு அப்பளம் தயார் பண்ற கம்பெனி, அது இன்னைக்கு உலக அளவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் பிராண்ட். நடத்தினது ஒரு பெண்மணி. அந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாரும் பாப்பட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது இல்லை. நீங்க என்ன தொழில் பண்ணுமோ பண்ணுங்க, ஆனா பெண்கள் பண்ணணும், அவங்களுக்கு அத உதவி கிடைக்கணும்ன்றதுனாலதான் நீங்க போய் உங்க அப்பா கிட்டயோ உங்க வீட்டுக்காரர்கிட்டயோ இந்த செயினை அடகு வைக்கிறதுக்கோ இல்ல அவர்கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கி வந்து கொலாட்ரல் கொடுக்கறதுக்கோ பண்ணவே வேண்டாம். நான் பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்துட்டு உங்களுக்கு கொலாட்ரல் கொடுக்கறேன், நான் தான் உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி அப்படின்னு அந்த முத்ரா லோன் எடுத்துட்டு வந்தது. இன்னைக்கு 60% பெண்கள் பயனடைறாங்க. அதே மாதிரிதான் ஸ்டாண்ட் அப் லோன். ஒவ்வொரு பிரான்ச்சும் பேங்க் இன்னைக்கு இருக்கு, எத்தனையோ 11 பெரிய பெரிய பேங்குகள் இருக்குன்னா பிரைவேட் செக்டர் பேங்க். பிரான்ச் அளவுல கிராமப்புறங்கள்ல பெண்களுக்கு நீங்க ஸ்டாண்ட் அப் லோன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயப்படுத்தி அவங்களும் இன்னைக்கு டேட்டா கொடுக்கறாங்க பெண்களுக்கு. ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரான்ச்சும், அதாவது ஒரு இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு பிரான்ச், கனரா பேங்க் இருக்கு அதே கிராமத்துல, அவங்களுக்கும் ஒரு பிரான்ச்னா அந்த 2 பிரான்ச்சும் கொடுக்கணும். ஒரு SCக்கு கொடுக்கணும், ஒரு STக்கு கொடுக்கணும், ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுக்கணும். சரி, பெண்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அவங்க கிராமத்துல வீடு இருக்கு இல்ல நிலம் இருக்குன்னா பெண் பேர்ல ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணீங்கன்னா, இது பல ஸ்டேட்ஸ்ல கூட பண்ணிருக்காங்க, அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜ்ல குறைச்சல் பண்ணிருக்காங்க. So you register a property in the name of a woman, you get benefit. இந்த தரம் பட்ஜெட்ல ஊர்ல வட்டி விகிதம் ஒரு மாதிரி ஒரு நிலையிலேயே இருந்துட்டு இருக்கு, அது இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஆனா நம்மளுக்கு சேவிங்ஸ் வேணும், பெண்கள் சேவிங்ஸ் செய்யணும். பெண்களுக்கு ஒரு சேமிப்பு திட்டம் எடுத்துட்டு வந்தோம். அந்த திட்டத்தின்படி ஊர்ல 5%, 4% கிடைக்கிற நிலையில 7.5% 2 வருஷத்துக்கு பிக்ஸ்ட் டெபாசிட் பெண்ணோட பேர்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வட்டி கிடைக்கும். 7.5% மகிழா பச்சத் பத்ரு, அதாவது விமன் சேவிங் சர்டிபிகேட், அந்த ஸ்கீம் எடுத்துட்டு வந்தோம். சோ தட் பெண்களுக்கு வட்டி நல்லா கிடைக்கணும், அவங்க கையில பணம் இருக்கணும். அதே மாதிரி கோவிட் டைம்ல வீட்டுல மருந்து வாங்கறதுக்கு பணம் இருக்கோ இல்லையோ, பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க சேமிச்சு வச்ச பணத்தை கொடுத்துருவாங்க, போய் நீங்க வாங்கிக்கோங்க, குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுங்க, இல்ல நீங்க வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு வீட்டுல பெரியோர்களுக்கோ அவர் வீட்டுக்காரருக்கோ கொடுத்தது. பெண்களோட அக்கவுண்ட்ல பணம் கொடுத்தோம் கோவிட் டைம்ல. அவங்க அக்கவுண்ட்ல பணம் போச்சுன்னா அவங்களுக்கு தேவை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா வாங்கிக்கிறதுக்கு பணம் இருக்கணும்ன்றதுனால கோவிட் போது ஃப்ரீயா ரேஷன் கொடுக்கறதோட இல்லாம, அரிசி பருப்பு புளி உப்பு கொடுக்கறதோட இல்லாம பணமும் அவங்க அக்கவுண்ட் போச்சு. சரி, இதெல்லாம் வெல்ஃபேர் எம்பவர்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ.
டிஃபென்ஸ்ல இன்னைக்கு ஆர்மியோ, ஏர்போர்ஸோ, நேவியோ, கோஸ்ட் கார்டோ பெண்களை ஃபுல் டைம் ரெக்ரூட் பண்றாங்க. இப்ப வரைக்கும் இருந்ததுல மோடி அரசு தான் 2018 கொண்டு. சரி சரி, நீங்க ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு அவங்கள மெடிக்கல் கோர்ல போடுவீங்க, இல்ல நர்சஸா போடுவீங்க. அது எப்போதும் தான் இருந்துச்சு. சோ வாட்ன்றது இல்ல. இன்னைக்கு அவங்க பார்டர்ல கமாண்டிங் போஸ்ட்ல இருக்காங்க பெண்கள், ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட்ல இருக்காங்க பெண்கள், ஃபைட்டர் நேவல் ஷிப்ஸ்ல இருக்காங்க பெண்கள். அந்த ரைட் நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியில பெர்மனண்டா ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு அது மூலமா படிச்சு வந்தவங்கல இருந்து எடுப்பாங்க. அந்த என்டிஏல பெண்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சைனிக் ஸ்கூல் அப்படின்னுவாங்க. ஆர்ம் போர்சஸ்ல போய் சேரணும்னு விரும்புற குடும்பத்துல அவங்க பிள்ளைங்களை சைனிக் ஸ்கூல்ல சேர்ப்பாங்க. அது எப்பொழுதும் பிள்ளைகள் ஆண் பிள்ளைங்க தான் போயிட்டு இருந்தாங்க. பெண்களை சேர்க்க வேண்டும் என்ற அந்த ஸ்டெப் 2019 மோடி பிரதமர் ஐயா எடுத்தார். இன்னைக்கு சைனிக் ஸ்கூல்ஸ்ல கூட பெண்கள் அட்மிட் ஆறாங்க. சோ இப்படியாக நம்ம விமன் சென்ட்ரிக் பாலிசிலேருந்து விமன் லெட்டுக்கு போயிருக்கோம். எல்லாத்துலயும் எங்கெல்லாம் பெண்கள் இருக்கணுமோ அங்கெல்லாம் பெண்கள் தான் லீட் பண்றாங்க. அதனால ஒரு விமென்ஸ் காலேஜ்ல டைமண்ட் ஜூப்ளி செலிப்ரேஷன் டைம்ல பெண்களை பத்தி பேசுறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது. நம்ம கவர்மெண்ட்டும் அதுக்காக நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க. அதுல இருந்து நீங்க எல்லாரும் பயனடைஞ்சு இன்ஸ்பயர் ஆகி உங்களை மாதிரி இன்னும் 3-4 பெண்களுக்கு நீங்களும் உதவி பண்ணி அவங்களையும் முன்னுக்கு கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் முயற்சி எடுத்தா இந்த நாடு நல்ல டெவலப்ட் கண்ட்ரியா 2047 வந்துரும்ன்ற எனக்கு நம்பிக்கை. தேங்க்யூ வெரி மச். ஜெய்ஹிந்த். அன்பு அனைத்தையும் அழகாக காட்டும். டெல்லியிலிருந்து நம்முடைய நிதியமைச்சர் கோயம்புத்தூருக்கு வரும்போது அவங்க கையில நம்ம சந்திராயன் மிஷன் அனுப்பணும் இல்லைங்களா, அந்த சந்திராயனோட அந்த மாடலை இங்க கொண்டு வந்தாங்க. அவங்க கொண்டு வந்துட்டு ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லயும் ஒரு 4-5 ஸ்கூல் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு மதியம் கொடிசேல நடந்த பங்கன்லயும் கொடுத்தாங்க. இங்க உங்க காலேஜ்லயும் 2 ஸ்கூல் கொடுத்தாங்க. இப்போ உங்க கிருஷ்ணமால் கல்லூரிக்கும் ஒரு மாடலை கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க. உங்களோட கல்லூரி பேரவையினுடைய தலைவர் செயலாளர் வந்து அதை வாங்கிக்கலாம். அன்பு அனைத்தையும் அழகாக காட்டும். நம்பிக்கை அனைத்தையும் வெற்றியாக மாற்றும். உழைப்பு அனைத்தையும் உயர்வாக காட்டும். வாழ்க்கை அனைத்தையும் வாய்ப்பாக காட்டும். பயணித்துக் கொண்டே இருங்கள், வெற்றி உங்களுடையது என்று எங்களுடைய மாணவிகளுக்கு புதிய விடியல்களை பரிசளித்த மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி. We request our chairperson to honor our chief guest, Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs.
Srimati Vanati Srinivasan, Member of the Legislative Assembly of Tamil Nadu and National President of the Women's Wing of Bharatiya Janata Party. Thank you, Madam. Gratitude is a beautiful way of enriching our lives. And to put all our thoughts into words, we have the vote of thanks by Dr. N. Yashoda Devi, Secretary, KCW. Distinguished Chief Guest, Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Union Minister of Finance and Commerce, Government of India, Honorable Srinivasan, MLA and National President of the Women's Wing, guests on and off the dais, good evening. It gives me immense pleasure to propose the vote of thanks on this opportunity. I thank our Chief Guest, Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India, Srimati Nirmala Sitharaman, for sparing a valuable time with us and it's a very busy schedule. Thank you, Madam. Your presence has added grandeur to our celebrations. நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வை, நிலையில் யாருக்கும் அஞ்சாதவர்கள், திமிர்ந்த நாணச்செருக்கு என்ற பாரதிய முன்னை பெண்ணாக அன்று பாதுகாப்புத்துறை, இன்று நிதி மற்றும் கார்ப்பரேட் நிர்வாகத்துறை என்று பல்வேறு துறைகளில் தனிமுத்திரை பதித்து அகில உலகம் போற்றும் தலைவராக பெருமைக்கு பெருமை செய்து வரும் தங்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த including points of reservation policy, importance of inclusivity, maintaining human relations and interaction, and impact of G20. All these things have been stimulating and insightful. You have been a worthy role model for women in our country, and I am celebrating the interaction with the women as well who are அவன் கொடுக்கலன்னா போகட்டும், நீங்க அங்க போய் நின்று எதுக்கு போயிட்டு பாதையை விட்டுறலாம், போனாங்கன்னா போயிருக்கு, அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பேசிட்டு போகணும். அதுதான் உங்களை அதுக்குதான் மறைச்சிருக்கு. ஃப்ரேம்ல இல்லை, ஃப்ரேம்ல இல்லை, கலந்து தமிழக பொறுப்பாளராக போட போறாங்க, நிறைய இருக்குங்க.
அப்படி இறங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்க இறங்குறாங்க. Ma'am, can we have 2 minutes, ma'am? No. Mic வைக்க மேம் என்ன உள்ளூர் கரெக்ட் மாதிரி அங்க போயிட்டு ஓர பண்ணாங்க. ஏன் எல்லாரும் பண்ணுங்க? ஏன் அவ்வளவுதான் டீசன்ட். நான் எந்த